ओम शांति 16 एप्रिल 2026 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे जोग बल द्वारा ही आत्मार खाद बाहर बाबांक ठारू पूरा संपत्ति मिलिब सेथिपाई जेते दूर संभव जोग बल को बढ़ाओ। जोग द्वारा ही आत्मार खाद बाहर बाबांक ठारू पूरा संपत्ति मिलिब सेथिपाई जेते दूर संभव जोग बल को बढ़ाओ। प्रश्न देवी देवता मानकर कर्म श्रेष्ठ थिला किंतु एबे समस्तंकर कर्म भ्रष्ट काहेकि होई जाइछि। देवी देवता मानकर कर्म श्रेष्ठ थिला किंतु एबे समस्तंकर कर्म भ्रष्ट काहेकि होई जाइछि। उत्तर काहेकि ना निजर असल धर्म को भूली जाइछंती। धर्म को भूली जिबा कारणरु ही जेउ कर्म सबु करूछंती ताहा भ्रष्ट होई जाउछि। बाबा तुम मानंकु निजर सत्य धर्मर परिचय देउछंती ता सहित सारा विश्वर इतिहास भूगोल को मध्य सुनाउछंती जहाकु समस्तंकु सुनाइबाकु हेबो। बाबांकर सत्य परिचय देबाकु हेबो। गीत मुखड़ा देखले प्राणी। ओम शांति। एकथा किए कहउछंती एवं काहाको कहउछंती। एकथा बाबा कहउछंती जेउ मानकु पतितरु पावन कराउछंती सेही मानकु कहउछंती। पिला माने जानी गलेनी आमे भारतवासी जेउ माने देवी देवता धर्मर थिले सेही माने एबे 84 जन्मर चक्र लगाई सतो प्रधानरु सतो रजो तमो अवस्था को आसिले। वर्तमान तो समस्ते संपूर्ण तमो प्रधान होई जाइछंती। एबे पुनर्बार पतित मानकु पावन करुथिबा बाबा कहउछंती निज मन को पचार जे केउ पर्यंत आमे पुण्य आत्मा होइछु। जेते बेले तुमे देवी देवता थिल सेते बेले संपूर्ण सतो प्रधान थिल जहाकू आदि सनातन देवी देवता धर्म कुहा जाउथिला। एबे कौनसी भारतवासी निजको देवी देवता धर्मर कहू नाहंती। तेणु हिंदू तो कौनसी धर्म नुही किंतु पतित होइछिबा कारणरू निजको देवता कहि पारु नाहंती। सत्य जुगरे देवता माने पवित्र थिले। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग थिला जथा राजा रानी तथा प्रजा पवित्र थिले। भारतवासी मानंकु बाबा मने पकाई देउछंती जे तुमे पवित्र प्रवृत्ति मार्गर आदि सनातन देवी देवता धर्मर थिल जहाकु स्वर्ग कुहा जाउथिला। सेठारे गोटिए ही धर्म थिला। प्रथम नंबर महाराजा महाराणी लक्ष्मी नारायण थिले। तांकर मध्य राजवंश थिला। भारत बहुत धनवान थिला। ताहा हेउछि सत्य जुग। पुणी त्रेतया जुग को आसिल सेते बेले मध्य पूज्य देवी देवता अथवा क्षत्रिय कुहा जाउथिला। ताहा लक्ष्मी नारायणकर एवं एहा राम सीतांक राज्य एही भली राजवंश चलिला। जेपरि ख्रिस्टियान मानकर एडवर्ड दी फास्ट सेकेंड एही परि चली थाए भारत रे मध्य एही परि राजवंश चालुथिला। 5000 वर्षर कथा अर्थात 5000 वर्ष पूर्वरु भारत रे एही लक्ष्मी नारायणकर राज्य थिला किंतु सेमाने एही राज्य केबे ओ किपरि पाइले एकथा केही जानि नाहंती। सेही सूर्यवंशी माने पुणी चंद्रवंशी रे आसुछंती काहेकि ना पुनर्जन्म नेई नेई सीढ़ी ओल्हाइबाकू हेबो। भारतर एही इतिहास भूगोल को केही भी जानि नाहंती। बाबा रचयिता अटंती तेबे सत्यजुग नुआ दुनियार ही रचयिता अटंती। बाबा कहउछंती पिला माने तुमे माने आजि ठारू 5000 वर्ष पूर्वरु स्वर्ग रे थिल। एही भारत स्वर्ग थिला जहा कि एबे नरक होई जाइछि। दुनिया तो विश्वर एही इतिहास भूगोल को जानि नाही। सेमाने तो अधा इतिहास जानिछंती। सत्य जुग एवं त्रेता जुगर इतिहास भूगोल को केही भी जानि नाहंती। ऋषि मुनि माने मध्य कहउछंती जे आमे रचयिता एवं रचनार आदि मध्य अंत को जानि नाहु। जानिबे बा किपरि? सृष्टिर आदि मध्य अंतर रहस्य को तो बाबा तुम मानकु ही बसी बुझाउछंती। शिव बाबा भारत रे ही दिव्य जन्म नेउछंती।
ଯାହାଙ୍କର ସ୍ମାରକୀ ସ୍ୱରୂପ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହେଉଛି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପରେ ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ, ତା ସହିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏହି ଜୟନ୍ତୀର ରହସ୍ୟକୁ ଭାରତବାସୀମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ କେବେ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ତ ତୁରନ୍ତ କହିଦେବେ ବୁଦ୍ଧ ଜୟନ୍ତୀ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୟନ୍ତୀ କେବେ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଯେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ କେବେ ହୋଇଥିଲା, ତେବେ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଶିବ ଭାରତକୁ ଆସି କ'ଣ କରିଥିଲେ। ଏକଥା କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶିବ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ। ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଉଛି। ଏହା 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଅଟେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା ଆସି ସଠିକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟମାନେ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନା ବିଷୟରେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏହା ହେଉଛି ମାୟାର ରାଜ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ତୁମେମାନେ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲ। ଭାରତ ପାରସପୁରୀ ଥିଲା। ସୁନା, ହୀରା, ନୀଳାର ମହଲ ଥିଲା। ବାବା ବସି ରଚୟିତା ଓ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁନିଆର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାରତବାସୀ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲୁ। ଏବେ ପତିତ, କାଙ୍ଗାଳ, ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛୁ। ନିଜର ଧର୍ମକୁ ହିଁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବା ଦରକାର ନା। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପିତା ମୂଳ ଲୋକରେ ରହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ମଝିରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ ଲୋକ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କର ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ନାହିଁ। ଏହା ତିନୋଟି ମହଲା ଅଟେ। ଭଗବାନ ଏକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରଚନା ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଟେ। ଯେଉଁ ଚକ୍ର ସର୍ବଦା ଘୂରି ଚାଲିଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରୁ ତ୍ରେତା, ପୁଣି ଦ୍ୱାପର, କଳିଯୁଗକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 84 ଜନ୍ମର ହିସାବ ଦରକାର ନା, ଯାହାକୁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ନା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି। ତୁମେମାନେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମର ପାଠ କରୁଛ। ବାବା ତ ଏହି ଚକ୍ରରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ହିଁ ପାବନରୁ ପତିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ବାବା ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ପୁନର୍ବାର ପାବନ କର। ସେହି ଜଣକୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆସି ମୁକ୍ତ କରି ପୁଣି ରାମ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଯାଅ। ଅଧାକଳ୍ପ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଅଧାକଳ୍ପ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ଯେଉଁ ଭାରତବାସୀମାନେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାମ ମାର୍ଗକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ପତିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଧାକଳ୍ପ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ସୁଖର ବର୍ଷା ପାଉଛ। ଅଧାକଳ୍ପ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଚାଲୁଛି। ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତେଣୁ ତଳକୁ ଖସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତୁମେ ଦୈବୀ ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲ, ଏବେ ଆସୁରୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଯାଇଛ। ଏହାକୁ ନର୍କ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲ, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରି ନର୍କରେ ଆସି ପଡ଼ିଛ। ତାହା ସୁଖଧାମ ଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି ଦୁଃଖଧାମ। ଏଠାରେ 100% ଅପବିତ୍ରତା ଅଛି। 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇ ସେହି ଭାରତବାସୀମାନେ ପୂଜ୍ୟରୁ ପୂଜାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଚକ୍ର ତୁମ ଭାରତବାସୀଙ୍କର। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ତ 84 ଜନ୍ମ ନେଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗ ଏବଂ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ କେବଳ ଭାରତ ହିଁ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ, ପୁଣି ବୈଶ୍ୟବଂଶୀ, ଶୂଦ୍ରବଂଶୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ତୁମେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶୀ ହୋଇଛ। ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଦେବତା ବଂଶୀ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର ବର୍ଣ୍ଣ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ଶିବ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଉଛ। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ଭଳି ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ତୁମେମାନେ ପାବନ ହୋଇ ପୁଣି ପତିତ ହେଉଛ। ସୁଖଧାମକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଦୁଃଖଧାମକୁ ଆସୁଛ।
ଏବେ ପୁଣି ଶାନ୍ତି ଧାମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ଯାହାକୁ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି। ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା କ'ଣ? ଏକଥା କୌଣସି ବି ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଏକ ତାରକା ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। କହୁଛନ୍ତି ଭୃକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଚମକୁଛି ଅଜବ ତାରକା। ଏହା କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ, ଯାହାକୁ କେବଳ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଦେଖି ହୁଏ। ବାସ୍ତବରେ ତାରକା ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତାରକା ତ ବହୁତ ବଡ଼, କେବଳ ଦୂରରେ ଥିବା କାରଣରୁ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା କେବଳ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଉଛି। ଆତ୍ମା ଏତେ ଛୋଟ, ଯେପରି ଉପରେ ଥିବା ତାରା ଛୋଟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ସେହିପରି ବାବାଙ୍କ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିନ୍ଦୁ ସଦୃଶ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କୁ ପରମ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ମହିମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ସିଏ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ଚୈତନ୍ୟ ବୀଜ ରୂପ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ତୁମ ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମାରେ 84 ଜନ୍ମର ପାଠ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହା ପୁଣି ଅବିନାଶୀ। ତୁମେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଆସିଛ, ଯାହାର ଶେଷ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଦେବତା ଥିଲ, ଦୈତ୍ୟ ହେଲ, ପୁଣି ଦେବତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସର୍ବଦା ଏହି ଚକ୍ର ଚାଲି ଆସୁଛି। ବାକି ତ ସବୁ ଶାଖା ଅଟେ। ଇସଲାମୀ, ବୌଦ୍ଧୀ ଆଦି କେହି 84 ଜନ୍ମ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏହି ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଥିଲା। ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ସମସ୍ତେ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ବିକାରୀ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ପବିତ୍ରତା, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ସବୁ କିଛି ଥିଲା। ଏକଥା ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ପବିତ୍ରତା। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆପଣ ବିକାରୀରୁ ନିର୍ବିକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ। ସେ ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସଦ୍ଗୁରୁ କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭିକାରୀରୁ ରାଜକୁମାର ଅଥବା ନରରୁ ନାରାୟଣ ଏବଂ ନାରୀରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛ। ଏହା ତୁମର ରାଜଯୋଗ ଅଟେ। ଭାରତକୁ ହିଁ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜତ୍ୱ ମିଳୁଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ଶରୀର ପଢ଼ୁନାହିଁ, ଆତ୍ମା ସଂସ୍କାର ନେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ପଢ଼ୁଛି। ଏହାକୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଉଛି। ଶରୀରରୁ ଆତ୍ମା ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ ଶରୀର କୌଣସି କାମର ରହେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା କହୁଛି, ଏବେ ମୁଁ ପୁଣି ଆତ୍ମା ହେଉଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଏହି କାମ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଏବେ ଜାଣୁଛ ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଏହା ମୋର ଶରୀର ଅଟେ। ପରମାତ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆତ୍ମା ପଢ଼ୁଛି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତୁମେମାନେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗରେ ସତୋପ୍ରଧାନ ଥିଲ। ପୁଣି ତୁମ ଆତ୍ମାରେ ଖାଦ ପଡ଼ିଲା। ଏହିପରି ଖାଦ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ତୁମେମାନେ ପାବନରୁ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ପୁଣି ପାବନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ଆସି ଆମକୁ ପାବନ କର। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ଆତ୍ମାମାନେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିଲେ ତୁମଠାରୁ ଖାଦ ବାହାରିଯିବ ଏବଂ ପାବନ ହୋଇଯିବ। ଏହାକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ୟାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଖାଦ ଭସ୍ମ ହେବ। ତେବେ ମୂଳ କଥା ହେଲା ପତିତରୁ ପାବନ ହେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧୁ, ସନ୍ଥ ଆଦି ସମସ୍ତେ ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ପାବନ ହେବାର ଉପାୟ ବାବା ହିଁ ବତାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଖାଇବା, ପିଇବା, ଚାଲିବା, ବୁଲିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। କାହିଁକିନା ତୁମେ ସବୁ ଆତ୍ମା ରୂପୀ ପ୍ରେମିକାମାନଙ୍କର ପ୍ରେମିକ ହେଉଛି ମୁଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରି ଯାଇଥିଲି, ପୁଣି ତୁମେମାନେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରେମିକା ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରେମିକ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଏଥିରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି। ତେବେ ବର୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର ନା। ଯିଏ ଯେତେ ଅଧିକ ମନେ ପକାଇବ, ତାକୁ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ସେତେ ସେତେ ଅଧିକ ମିଳିବ।
ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା। ଯିଏ ଯେତେ ଅଧିକ ଯୋଗ କରିବେ ସିଏ ସେତେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଆସି ମୋ ଗଳାର ହାର ହେବେ। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆରେ ଏକ ବଂଶାବଳୀ ରହିଛି। ତାହାକୁ ଇନକର୍ପୋରିଆଲ ଟ୍ରି ଅର୍ଥାତ୍ ନିରାକାରୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବୃକ୍ଷ କୁହାଯାଉଛି। ଏହା କର୍ପୋରିଆଲ ଟ୍ରି ଅର୍ଥାତ୍ ସାକାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ। ଏବେ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଆସିବାକୁ ହିଁ ହେବ ଏବଂ ଆସୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଏହି ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ କେତେ ବଡ଼? ଆତ୍ମା ଏଠାକୁ ପାଠ କରିବାକୁ ଆସୁଛି। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଏହି ଡ୍ରାମାର ଅଭିନେତା ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ହେବା ସହିତ ସେଥିରେ ଅବିନାଶୀ ପାଠ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଡ୍ରାମା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏକଥା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଡ୍ରାମା ଏହିପରି ଘୂରି ଚାଲିଛି। ଭାରତବାସୀ ପ୍ରଥମେ ସୁଖରେ ଥିଲେ, ପୁଣି ଦୁଃଖକୁ ଆସିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯିବେ। ବାବା ପ୍ରଥମେ ସୁଖଧାମକୁ ପଠାଇଦେବେ। ଏଥିରେ ଯିଏ ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ। ବାବା ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ରାଜପଦ ପାଇବେ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ। ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ବୃକ୍ଷ ବହୁତ ଛୋଟ। ବାକି ସବୁ କିଛି ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗର ଗେଟ୍ ଖୋଲୁଛି। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲଢ଼େଇ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିଲା। ଅନେକ ଧର୍ମର ବିନାଶ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଲଢ଼େଇ କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ନର୍କର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଛି, ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ବାବା ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ନର୍କର ଦ୍ୱାର ରାବଣ ଖୋଲୁଛି। ବାବା ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ରାବଣ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି। ଏକଥା ଦୁନିଆ ଜାଣିନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଶାଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ତ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଦେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ଗୁପ୍ତ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ରାଜତ୍ୱ ନେଉଛ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଏହି ରାଜ୍ୟ କିପରି ପାଇଥିଲେ ତାହା ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ଏହାକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୁଗ କୁହାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ କି ବାବା ଆସି ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତେ ବାପା ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ। ନିରାକାରଙ୍କୁ ବାବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ସେହି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ପାବନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବିକାରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାରତ ନିର୍ବିକାରୀ ସୁଖ ଧାମ ଥିଲା। ଏବେ ବିକାରୀ ଦୁଃଖ ଧାମ ହୋଇଯାଇଛି। ୱର୍ଥ ନଟ୍ ଏ ପେନି ଅର୍ଥାତ୍ ପାଇ ପଇସାର ମୂଲ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାର ଖେଳ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାଇବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ପାବନ ହୋଇ ବାବାଙ୍କର ଗଳାର ହାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମଧନ୍ଦା କରି ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ବିକର୍ମାଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ପାବନ ହୋଇ ବାବାଙ୍କର ଗଳାର ହାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମଧନ୍ଦା କରି ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ବିକର୍ମାଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହେବା ପାଇଁ ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ଛାଡ଼ି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହେବା ପାଇଁ ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ଛାଡ଼ି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ। ନିଜର ବୁଦ୍ଧିରୂପୀ ନେତ୍ରକୁ କ୍ଲିଅର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ କେୟାରଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ସଜାଗ ରଖୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ନଲେଜଫୁଲ ପାୱାରଫୁଲ ଭବ। ନିଜର ବୁଦ୍ଧିରୂପୀ ନେତ୍ରକୁ କ୍ଲିଅର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ କେୟାରଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ସଜାଗ ରଖୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ନଲେଜଫୁଲ ପାୱାରଫୁଲ ଭବ।
ଯେପରି ଜ୍ୟୋତିଷ ନିଜର ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ଆଧାରରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବିପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗୁଆ ଭାବରେ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିବା ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକୁ ପରଖି ନେଇ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିରୂପୀ ନେତ୍ରକୁ କ୍ଲିଅର ରଖ ଏବଂ ସଜାଗ ରୁହ। ଦିନକୁ ଦିନ ଯୋଗ ଶକ୍ତିକୁ ବା ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଜଣାଯିବ ଯେ ଆଜି କିଛି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ମାଷ୍ଟର ନଲେଜଫୁଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନବାନ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ହୋଇଯିବ, ତେବେ କେବେ ବି ତୁମର ପରାଜୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ଲୋଗାନ: ପବିତ୍ରତା ହିଁ ନବୀନତା ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ଆଧାର। ପବିତ୍ରତା ହିଁ ନବୀନତା ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ଆଧାର। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ମହାନ ହେବା ପାଇଁ ମଧୁରତା ଏବଂ ନମ୍ରତାର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର। ତୁମମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନରେ ମଧୁରତା ଏବଂ ମନ ଭିତରେ ବେହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତି ରହୁ। ଯଦି ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ସ୍ମୃତି ସର୍ବଦା କାୟମ ରହିଥିବ, ତେବେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ମଧୁରତା ଏବଂ ନମ୍ରତା ଏହି ଦୁଇଟି ବିଶେଷ ଧାରଣା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମହାଦାନୀ ବରଦାନୀ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସହଜରେ ସ୍ନେହର ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।